إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح أولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن شاء الله أسماء الحسنى ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت
يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا غفور يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن شاء الله അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിരവധി ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയും നമ്മുടെ മജ്ലിസും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا رقم رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا عوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه
بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه بسيدنا حارثة رضي الله عنه بسيدنا حاطب رضي الله عنه بسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حباب رضي الله عنه بسيدنا حبيب رضي الله عنه بسيدنا حرام رضي الله عنه بسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه بسيدنا خالد رضي الله عنه بسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه بسيدنا خباب رضي الله عنه بسيدنا خباب رضي الله عنه بسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه بسيدنا خراش رضي الله عنه بسيدنا خريم رضي الله عنه بسيدنا خلاد رضي الله عنه وبسيدنا خلاد رضي الله عنه بسيدنا 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 خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه بسيدنا خنيس رضي الله عنه بسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه بسيدنا ذكوان رضي الله عنه بسيدنا ذي الشمال رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه بسيدنا رافع رضي الله عنه بسيدنا رافع رضي الله عنه بسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه بسيدنا رافع رضي الله عنه بسيدنا رافع رضي الله عنه بسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه بسيدنا ربيعة رضي الله عنه بسيدنا رخيرة رضي الله عنه بسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه بسيدنا رفاعة رضي الله عنه بسيدنا رفاعة رضي الله عنه بسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه بسيدنا زياد رضي الله عنه بسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه بسيدنا زيد رضي الله عنه بسيدنا زيد رضي الله عنه بسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه بسيدنا سالم رضي الله عنه بسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سائب رضي الله عنه بسيدنا سبرة رضي الله عنه بسيدنا سراقة رضي الله عنه بسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سعد رضي الله عنه بسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه بسيدنا سلمة رضي الله عنه بسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سليت رضي الله عنه بسيدنا سليم رضي الله عنه بسيدنا سليم رضي الله عنه بسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه بسيدنا سماك رضي الله عنه بسيدنا سنان رضي الله عنه بسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهل رضي الله عنه بسيدنا سهل رضي الله عنه بسيدنا سهل رضي الله عنه بسيدنا سهل رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه بسيدنا سهيل رضي الله عنه بسيدنا سواد رضي الله عنه بسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سويب رضي الله عنه بسيدنا شجاع رضي الله عنه بسيدنا شريك رضي الله عنه بسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه بسيدنا صفوان رضي الله عنه بسيدنا سهيب رضي الله عنه بسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه بسيدنا ضحاك رضي الله عنه بسيدنا زمرة رضي الله عنه بسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه بسيدنا طفيل رضي الله عنه بسيدنا طليب رضي الله عنه بسيدنا بخير رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه
وبسيدنا عاخل رضي الله عنه وبسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد رضي الله عنه وبسيدنا عبد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عجلان رضي الله وبسيدنا عدي رضي الله وبسيدنا عصمت رضي الله وبسيدنا عسيمة رضي الله وبسيدنا عطية رضي الله وبسيدنا عقبة رضي الله وبسيدنا عقبة رضي الله وبسيدنا عقبة رضي الله وبسيدنا عقبة رضي الله وبسيدنا عكاشة رضي الله وبسيدنا عمار رضي الله وبسيدنا عمارة رضي الله وبسيدنا عمارة رضي الله وبسيدنا عمرو 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 رضي الله وبسيدنا رضي الله وبسيدنا عمرو رضي الله وبسيدنا عمرو رضي الله وبسيدنا عمرو رضي الله وبسيدنا عمير 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عوام رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا فاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قطاة رضي الله عنه وبسيدنا رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبنة رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا مجدد رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه
وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه بسيدنا مرثد رضي الله عنه بسيدنا مصطح رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه بسيدنا معاذ رضي الله عنه بسيدنا معاذ رضي الله عنه بسيدنا معاذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ رضي الله عنه بسيدنا معاذ رضي الله عنه بسيدنا معبد رضي الله عنه بسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه بسيدنا معتب رضي الله عنه بسيدنا معتب رضي الله عنه بسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه بسيدنا معن رضي الله عنه بسيدنا معن رضي الله عنه بسيدنا معاذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ رضي الله عنه بسيدنا مقداد رضي الله عنه بسيدنا مليل رضي الله عنه بسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه بسيدنا منذر رضي الله عنه بسيدنا منجر رضي الله عنه وبسيدنا نذر رضي الله عنه بسيدنا نعمان رضي الله عنه بسيدنا نعمان رضي الله عنه بسيدنا نعمان رضي الله عنه وبسيدنا نعمان رضي الله عنه بسيدنا نعمان رضي الله عنه بسيدنا نعمان رضي الله عنه وبسيدنا نعمان رضي الله عنه بسيدنا نعيمان رضي الله عنه بسيدنا نوفل رضي الله عنه بسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا ودغت رضي الله عنه بسيدنا وديعة رضي الله عنه بسيدنا وهب رضي الله عنه بسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه بسيدنا هبيل رضي الله عنه بسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه وبسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي لغب رضي الله عنه بسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه بسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه بسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه بسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنينة رضي الله عنه بسيدنا أبي خالد رضي الله عنه بسيدنا أبي حسيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه بسيدنا أبي داود رضي الله عنه بسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه بسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه بسيدنا أبي سريت رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبس رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه بسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه بسيدنا أبي قيس رضي الله عنه بسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه بسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه بسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه بسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه بسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه بسيدنا أبي مخشين رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه ونفعنا بهم في الدارين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹൈദർ തങ്ങളാണ് നിരവധി ഇൽമുകളും നസീഹത്തുകളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ചികിത്സാപരമായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നസീഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് വായിക്കുകയാണ്. അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കർണാടകയിലെ ഹാസന ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മജ്‌ലിസിലേക്ക് 313 രൂപ നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുവൈത്തിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 313 രൂപ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഉമർ എംബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ യുഎഇയിലാണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഒരു സ്ഥലം വിൽപ്പനയാകാൻ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ സലീന ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽമിന എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ ഹമീദുൽ ഖാദിരി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ മുഹിബ്ബാണ്. ഇപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിനും ദർശനൊക്കെ വേണ്ടി വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. മറ്റൊരു സഹോദരൻ അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു കാലം മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആജിലായ തമാം ശിഫാ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മൾ ആരെയും അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും സയ്യിദ് അവர்கள் പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറകാത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലണം. നമ്മുടെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അകലാനും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മജ്‌ലിസുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകം ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. ഈ മജ്‌ലിസ് തീരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു പോകണമെന്ന നിയ്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ഓരോ മജ്‌ലിസും പങ്കെടുക്കാൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ശറഫാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മുടെ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ബദറും അതുപോലെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, ബദർ ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്ത അല്ലാഹു തആല തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ പേര് മുൻനിർത്തിയിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ദുആക്ക് വളരെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ദുആണ്. പല പ്രശ്നങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ വിദേശികളുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പല നിലക്കും പല രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നവരും പലതും ദുആ ചെയ്യാൻ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, മാരകമായ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, മക്കളില്ലാതെ ഉള്ള മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസമായി വയ്ക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെ നാനാജാതി പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലാഹു തആല ഈ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വിട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ബദറിയത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഈ ദുആ നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നന്റെ
ബർക്കത്ത്, അതിൻ്റെ തവസ്സുൽ, അത് ഓതി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അതില് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിയത്തിന്റെ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇസ്മിനോടും കൂടെ യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാൻ യാ റഹീം യാ അല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ അപ്പുറം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ശേഷം വെച്ചിട്ടും ചെല്ലാറുണ്ട്. ചില ഇസ്മിന്റെ മുമ്പിലാണ് ചില ഇസ്മിന്റെ ശേഷമാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അത് ഓരോന്നിന്റെ കൂടെ ചെല്ലുന്നത് അത് എല്ലാത്തിനും മതി എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അല്ലാഹു എന്ന ജലാലിന്റെ ഇസ്മ ചെല്ലുന്ന ചെല്ലല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നാളെ മഹ്ശറിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലിയ ഈ ഇസ്മിന്, അതായത് അല്ലാഹു എന്നുള്ള ആ ഇസ്മിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് അതിന്റെ ചെല്ലിയ സ്വഭാവ് നമ്മൾ നാളെ മഹ്ശറിൽ മീസാൻ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനക്കത്തിലും നീക്കത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉരുവിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ ജലാലത്തിന്റെ നമ്മോട് പറയുന്ന എല്ലാ നിലക്കും അത് തന്നെയാണ്. ഏത് ആവശ്യം വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പിന്നെ ഉള്ളത് റഹ്മാൻ. ഈ റഹ്മാൻ എന്ന ഇസ്മ അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്താണല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ റഹ്മാൻ കൊണ്ട് പല ഉപകാരങ്ങളും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലുമുണ്ട്. അത് ഫാത്തിഹയിൽ പറയപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്മാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആ പവിത്രത കൊണ്ട് അതിൽ പറയപ്പെടുന്നതിൽ അപ്പൊ റഹ്മാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദുനിയാവിയായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണഗതിയിൽ 298 അതിന്റെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും. വാങ്ങി ചെല്ലുന്നവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൂടും. അത് നല്ലൊരു മഹത്തുക്കളായ അതിന്റെ ഒരു സനദ് ഉള്ളവരുള്ളവര് നമ്മൾ ഹിദായത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പവിത്രതയുണ്ട്. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ എന്ന ആ ഇസ്മ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫിർഖത്ത്, അതായത് തമ്മിൽ തെറ്റിക്കിടക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളതും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വരച്ചേർച്ച തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മള് പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കിടക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് റഹ്മാൻ എന്ന ഇസ്മ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടാൻ പറ്റും. അത് 2-3 കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 292 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫർദ് ശേഷം നമ്മളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ തെറ്റവർ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് 292 പ്രാവശ്യം ഇസ്മ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള സ്നേഹം നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതായത് തെറ്റിക്കിടക്കുന്ന മനസ്സ് നീ ഒന്ന് ഇണക്കി തരണം എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യത, ആ മനസ്സ് യോജിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. ഇനിയും അത് നമുക്ക് ഒരു ക്രിയയായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൽ പഞ്ചസാരയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് 298 പ്രാവശ്യം 298 പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ 198 എന്നുള്ള രീതിയിൽ 3 പ്രാവശ്യമായി ഊതി അതിലും
ആ മന്ത്രിച്ച സാധനം നമ്മളെന്താക്കുക, നമ്മളായിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോ ആരാണോ നമ്മളുമായിട്ട് യോജിപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര അവരുമായിട്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നില്ല. അവരെ മനസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ വല്ലാതൊരു കടുപ്പ് തടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിച്ച സാധനം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൊടുക്കാം. അത് അതിന്റെ അനുസരിച്ച്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ആണെങ്കിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയായി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയായി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 21 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കടുപ്പമുള്ള മനസ്സിനെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ, നമ്മളെ മക്കളിൽ നിന്ന് തമ്മിൽ തെറ്റിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ചൊല്ലി ഓതിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അവരുടെ സ്നേഹം. അപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ നമ്മുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തആല കബൂലാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ അവസരത്തിനൊത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രത പറയും. ആ ഇസ്മുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം അത് ഉപകാരമായി തീരും. നമ്മളെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഇസ്മാണ്. അതിന്റെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെല്ലുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. സർവശക്തനായ റബ്ബ് ഈ അസ്മാഉൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരസ്പര സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആയിലേക്കാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആമീൻ പറയാനും ഇത് ചൊല്ലാനും എല്ലാവരും സാധിക്കുക. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടിവെച്ച് അന്നെന്താക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫി മദീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ സല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹീം വഅലാ إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥ, ഗഫൂർ റഹീമായ റബ്ബേ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചൊല്ലിയ ഈ ബദരിയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അതുപോലെ തന്നെ സലാത്തും സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് എന്നോട് യാചിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതും അറിഞ്ഞും അറിയാത്തതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗഫൂർ റഹീം അതുപോലത്തെ ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നാനാജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, വിദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശത്തും പല നിലക്കും നമ്മളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനേ. എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ്. അവരുടെ ഹൃദയം നീ അറിയുന്നവരാണ്. അവരെ ആവശ്യം നീ അറിയുന്നവരാണ്. അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീ അറിയുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, എന്താണ് അവരുടെ പ്രയാസം, എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ സർവ്വവേഷങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, വിദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശത്തും നിന്നും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പലതും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എത്ര കഠിനമായ രോഗമാണെങ്കിലും എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട രോഗമാണെങ്കിലും ഷാഫിയായ റബ്ബേ,
ഹഫീദായ റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആരോഗ്യമുള്ളത് ആ ആരോഗ്യം തന്നെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആശുപത്രിയിലും മറ്റു വീട്ടിലും കഴിയുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ വിദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ജോലിയിൽ നേർക്ക് കൂലി കിട്ടാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ജോലി നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ നല്ല ബർക്കത്തുള്ള ജോലി നൽകണേ റബ്ബേ. അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിലവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബവുമായി തെറ്റിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ സ്നേഹം നൽകണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, റഹീമായ റബ്ബേ, ജാമിയായ റബ്ബേ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഇണക്കം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാനും പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളാനും ബഹുമാനിക്കാനും അവരുടെ ഇടയിൽ നീ സ്നേഹം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാലിയായ സന്താനങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുള്ളവർ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പല നിലക്കും അവർ തെറ്റിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ലഹരിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സർവശക്തനായ റബ്ബേ അവര് ഹൃദയം നീ ശുദ്ധീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്നോടുള്ള ഭയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർ നീ സാലിയായ ജീവിതം അവർക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരമുള്ള സന്താനങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ സർവശക്തനായ റബ്ബേ ഇണയില്ലാത്ത യുവാക്കൾ യുവതികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ഇണയെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് പല നിലക്കും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുന്നവർ സ്വഭാവമുള്ള കാലമാണിത്. അല്ലാഹുവേ സർവശക്തനായ റബ്ബേ നമുക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ടും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥാ നീ നിന്നോട് യാചിക്കുന്ന റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ടും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മളെ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടും നമ്മളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നമ്മളെ എല്ലാ നിലക്കും സഹായിക്കുന്നവരെയും നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥാ നീ അല്ലാതെ ഇലാഹ റഹ്മാനെ. നീ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാഫിയായി നൽകണേ റഹ്മാനെ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ അവർക്ക് നാഫിയായി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉഖ്റബിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പെൺമക്കളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ ബുദ്ധി നൽകണേ റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ അറിവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് തന്റെ ഇടം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും
പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ലേ റബ്ബേ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥാ, നീയല്ലാതെ ഇലാഹില്ല റഹ്മാനേ, നിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്ന റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടവരാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ തൗഹീദോടുകൂടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. നല്ല സമയം നോക്കി നല്ല നിലക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്തോടുകൂടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, ഖബറുള്ള ജീവിതം വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു ജീവിതമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ പോലെ തന്നെ നമ്മളുമായി എത്രയോ സ്നേഹിച്ചവർ പലരും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തിയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെ നീ കരുണ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അവർക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ, സർവശക്തനായ റബ്ബേ, നീ നമ്മളോടുകൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പലരും റഹ്മാനെ, കച്ചവടം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മേഖലകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലി നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നീ അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, നിനക്ക് ഇബാദത്ത് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെയും സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കി നിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കിയുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാൻ. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹുവേ, ആവശ്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവരാണ് റഹ്മാൻ. സർവാവശ്യങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ, മനുഷ്യരുള്ള ജീവിതം അതിപ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആ മനുഷ്യരിലെത്തുമ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ശുപാർശ നൽകാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ പൊരുത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കൈകൊണ്ട് ഔദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ, ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ മിന്നും സിറാത്ത് കടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ, നിന്റെ അതിവിശാലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ എത്രയോ മഹാമാർ കടക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാർ കടക്കുന്ന ബദരീങ്ങൾ, അമ്പിയാക്കന്മാർ, ഔലിയാക്കന്മാരിന്റെ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം കടക്കുന്ന ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മളെയും നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾ, നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവർ, നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പോലെ തന്നെ
ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നവര് നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിനും സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മളുമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ഇവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ നീ അല്ലാഹുവില്ലാഹിന്റെ റഹ്മാനേ നിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരിയത്ത് ചൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ഈ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ മടക്കല്ലേ റബ്ബേ നിനക്ക് നമ്മൾ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനേ നിന്നോട് യാചിക്കുന്ന റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ കരുണാനിധിയായ റബ്ബേ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറാന ഗഫൂർ റഹീമായ റബ്ബേ നീ ദുആന് ഉത്തരം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ ദുആന് ഉത്തരം നൽകണേ റഹ്മാനേ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ